السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ خیبر پختونخوا میں 15 خارجی جہنم واصل، سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کامیاب کارروائیاں۔ ڈی آئی خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجی سرغنہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 6 خارجی مارے گئے۔ ہلاک خارجی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 1 افسر سمیت 4 جوان شہید۔ لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم کو شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کا شہداء کو شاندار خراج عقیدت۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں 24 سے زیادہ دہشت گرد گروہ سرگرم۔ طالبان کی لاجسٹک، آپریشنل اور مالی معاونت سے فتنہ الخارج متحرک ہونے لگا۔ دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ، پاکستانی فورسز دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار۔ داعش خراسان کی بیرونی آپریشنز برانچ ناکام، اہم دہشت گرد پکڑے گئے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ میں حقائق سے پردہ چاک۔ Rise of China, which is a good thing. China has never been an occupier. I've been your neighbor since centuries. Chinese are not the kind who want to interfere in other countries. پاکستان چین لازوال دوستی خطے میں امن اور استحکام کی ضامن۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے قابل تقلید مثال۔ مختلف شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ چاہتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے ہمیشہ مشترکہ مستقبل کی بات کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صنعتی پارکس کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے نیوز چینل CCTV 13 کے پروگرام لیڈرز ٹاک میں گفتگو۔ چولستان گرین پاکستان منصوبہ، پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز۔ گرین مال اینڈ سروس کمپنی، سمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کا افتتاح۔ کسانوں کو ایک چھت تلے زراعت سے متعلق تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ 5000 ایکڑ پر مشتمل جدید زرعی فارم کا بھی آغاز۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زراعت کی ترقی کے لیے وسائل کی فراہمی کا عزم۔ آرمی چیف کی پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کی تعریف۔ ریکارڈ سرمایہ کاری، پاکستان کا معاشی حجم 350 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ گزشتہ مالی سال میں IFC نے پاکستان میں 2.1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ سربراہ IFC مختار ڈیوب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ رمضان المبارک میں چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے میونسپل سطح پر سٹالز لگانے کا فیصلہ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور صوبائی انتظامیہ چینی کی دستیابی یقینی بنائیں۔ ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو گرام چینی کی خریداری کی اجازت ہوگی۔ کرکٹ کا جنون، پاکستان پوری دنیا سے شائقین کی توجہ کا مرکز۔ چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں صرف 4 دن رہ گئے۔ جوش و خروش عروج پر میگا ایونٹ کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ایونٹ کی رپورٹنگ، تجزیے اور تبصرے دیکھیے PTV نیوز پر۔
देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में, कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी तकरीब कल लाहौर में होगी। आईसीसी और पीसीबी के ओहदेदार शिरकत करेंगे। क्रिकेट लेजेंड्स के पैनल डिस्कशन भी तकरीब का हिस्सा। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। Hi everyone, this is Zainab Abbas and you can watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है शायकीन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी पर ग्रैंड ट्रांसमिशन, नामवर तज्जियाकारों की राय और माहिराना तबसरे। शुएब अख्तर, बाज़ेद खान, शुएब मलिक और सना मीर एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पजीर। शिमाली बहरा अरब में फायर पावर का मुजाहरा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस मेहमान खुसूसी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीर अशरफ की भी शिरकत। बहरी मश्क स्ट्रेटजिक शराकतदारी और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों बहरी अफवाज के आज़म की अक्कास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का दौरा सऊदी अरब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी नायब वजीर दिफा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर समेत दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। सऊदी अस्करी क़यादत की अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 24वीं इमदादी खेप रवाना। फलस्तीन के लिए भेजी गई इमदाद में टेंट, तरपाल और गर्म खेमों पर मुश्तमिल 60 टन सामान शामिल। पाकिस्तान अब तक 1861 टन इमदादी सामान भिजवा चुका। पीटीआई के करता धरता गुत्तम गुत्था करप्शन के बायस अवामी नापसंदीदगी का गुस्सा एक दूसरे पर निकालने लगे। इख्तलाफात गालम गलोच तक पहुंच गए। अडयाला जेल के अहाते में बैरिस्टर शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन को जन्नाटेदार थप्पड़। जमीन पर गिरने के बायस शुएब शाहीन को बाजू पर चोट आई। जेल अमले ने बीच बचाव कराया। पीटीआई की नादिया खटक बोली, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुखल्लजात से नवाजा। वाकया मेरे सामने हुआ। शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है, उन्होंने उनको बहुत ज़ोर से फेंका है और वो काफ़ी दूर जाके जो है वो गिरे हैं, मतलब सही, और बच गए हैं। यानी मौजज़ा है कि वो बच गए हैं, उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान मजीद संगीन। कर्ज में एक साल के दौरान 28% इजाफा, 680 अरब रुपए तक पहुंच चुका। बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे नजरअंदाज। अवाम और माहिरीन का इजहार तशवीश। जीएचक्यू हमला केस इस्तगासा के मजीद 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। मफरूर मुल्जिमान मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, राजा बशारत और हमाद अजहर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के इश्तहार अदालत में पेश। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी के घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा। जेलों में यासीन मलिक समेत कश्मीरी कैदियों के साथ नारवा सलूक जारी। मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी दीगर मुल्कों तक फैल चुकी। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक की मलेशिया के वफ्द के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मलेशियन वफ्द का कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की मजमूम कोशिश। मजीद 3 मुसलमान जायदादों से महरूम।
काबिज फोर्सेस का श्रीनगर में कुतुब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 600 से जायद दीनी कुतुब जब्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला, मजीद 3 इसराइली कैदी रिहा, 369 फलस्तीनी कैदी भी आजाद। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। हमास फ्रांस के बाद अमेरिका में भी मोदी की जगह हसाई। ट्रंप से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चियां पढ़ने पर मोदी भारत की तज़हीक का बाइस बन गए। मोदी की हरकत पर सहाफी भी खिलखिला उठे। ट्रंप ने एक सवाल पर भारतीय सहाफी को खरी खरी सुना दी। भारतीय मीडिया की अमरीकी सदर के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद। हांगकांग में एशियन जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने कांसे का तमगा जीत लिया। सेमीफाइनल में टॉप सीड कोरिया की पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। चैंपियनशिप में 15 मुबालिक की शिरकत। मुस्बत डोप टेस्ट, टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जानिक सनर पर 3 माह के अहल होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। कहीं आपका इलाका भी ऐसा ना बन जाए, पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ समेत 4 जवानों ने भी मादर वतन पर अपनी जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जहां खारिज की मौजूदगी की इत्तला थी। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सरगना समेत 9 खारिज हलाक हो गए। मारे जाने वालों में खारजी रिंग लीडर फरमान उर्फ साकिब, खारजी मानुल्लाह उर्फ तूरी, हाजी सईद उर्फ लियाकत और खारजी बिलाल शामिल हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। 21 साल शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। दीगर शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। लेफ्टिनेंट हसान अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर के रीजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम, शोहदा के लवाहिकीन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा मुल्की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं को आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खारिज के खिलाफ बरसरे पैकार पाकिस्तान फोर्सेज के जवान लेफ्टिनेंट हसान अशरफ शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खारिज के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में
इस बारे में मजीद जानते हैं, राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा। जी सलमा, ESPR के मुताबिक आज जो मीरान शाह शुमाली वजिस्तान के इलाके में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन का दिफा करते हुए 21 साल लाहौर के रहायशी हसन अशरफ मोहम्मद हसन अशरफ लेफ्टिनेंट ने जाम शहादत नोश किया और उनकी नमाज जनाजा आज लाहौर छावनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की और नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट के वालिद के साथ दिली ताज़ियत करते हुए उनको गले लगाया, उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि शोहदा की ये कुर्बानियाँ जो हमारे जवानों के, बहादुर जवानों के इस अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि वो बड़ी बहादुरी से बेलौस होकर जो है और बेखौफ होकर मादरे वतन की दिफा के लिए, मादरे वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पूरी कौम जो है वो अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है और पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ गैर मुतज़लज़ल अपनी इज़हार यकजहती का जो है वो साथ देती है, इजहार करती है और सॉलिडेरिटी करती है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने भी शहीद लेफ्टिनेंट के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा और पूरी कौम जो है लेफ्टिनेंट मोहम्मद अशरफ शहीद की इस शहादत को न सिर्फ सलाम पेश करती है और बल्कि जो शहीद के अहले खाना उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती भी करती है। जी सलमा। बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आपने आगाह किया। 21 साला लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे। सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की तरबियत और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 24 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं जो पूरे खित्ते में सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। रिपोर्ट करेंगी नमरा सुहेल। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद से दहशतगर्द ग्रुपों के असरात मजीद बढ़े हैं। दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती कार्रवाइयों और अफगान तालिबान की मावनत खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां फैलाने की कोशिश में दाइश खुरासान को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश के अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार होने वालों में आदिल पंशेरी, अबू मुंजर और काका यूनस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फितनउल खवारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर रसूख को मजीद मुस्तहकम किया। अफगानिस्तान में फितनउल खवारिज का असर रसूख बढ़ने से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों के लिए फितनउल खवारिज ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान ने फितनउल खवारिज को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद के साथ माली मावनत भी जारी रखी। फितनउल खवारिज ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में नए तरबियती कैंप कायम किए हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों में ताउन खित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन चैलेंज बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और खतरनाक रुझान है। अफगानिस्तान के सूबों बदख्शां और कुंदूज में भी दाइश के हामियों की तादाद में इजाफा हुआ है। दाइश अफगानिस्तान में हामियों को बढ़ाने और अपनी पोजीशन मजबूत करने में कामयाब हो रही है। बामियान में गैर मुल्की सयाहों पर हमले में तालिबान के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस मौलवी नेक मोहम्मद उजैफा मुलविस निकले। दाइश खुरासान के नायब मौलवी रजब ने अफगानिस्तान में कई खुदकुश हमलों में किरदार अदा किया। अफगानिस्तान दाइश खुरासान की अफजाइश और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का महवर बन चुका है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी सफों में खवातीन को भी शामिल किया है। मजीद ब्रिगेड के ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट फितनउल खवारिज और दाइश के साथ ताल्लुकात बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रोह अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इकदाम करने की जरूरत है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان قابل بھروسہ دوست اور بااعتماد ساتھی ہیں. حالات جیسے بھی ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. چین کے نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے قابل تقلید مثال ہے. پاکستان مختلف شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے. چین کے نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تاریخی تعلقات صدیوں پر محیط ہیں. دونوں ملکوں کی لازوال دوستی خطے میں امن و استحکام کی ضمانت ہے. I love the Chinese people. My expectations are to be with China whenever it calls me. I want to convey to the world that we are neighbors for good or bad. I can bask in Chinese glory. And I intend to take the advantage of geography. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے. پاکستان چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. Agriculture is somewhere where China can help us. We've got industrial parks only for China. And those industrial parks are going to be worked upon by the Pakistani labor. We are hoping to take advantage in which we can use the technology for our advancement in every field, whether it's the utility of water, whether it's the collection of rains, whether it's climate exchange, whatever it comes, we need to take a lesson from China. چینی صدر شی جن پنگ کے سیاسی فلسفے اور طرز حکمرانی کی تعریف کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چین دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتا. چین کی ترقی خطے کے بہترین مفاد میں ہے. کسی کو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. Rise of China, which is a good thing. China has never been an occupier. And I've been your neighbor since centuries. Chinese are not the kind who want to interfere in other countries. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کے خلائی شعبے میں ترقی نئی نہیں. پاکستان چین کے تعاون سے خلائی شعبے میں اپنی استعداد میں اضافہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زراعت کی ترقی کو کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا منصوبہ ہے. چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کے تحت کنڈائے اور شاپو کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چولستان اور پنجاب میں جدید زراعت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین مال اینڈ سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کا بھی افتتاح کیا جہاں سے کسانوں کو معیاری بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کیے جائیں گے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن چکا ہے. جدید زراعت میں پنجاب اور یہاں کے کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے. آرمی چیف نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کامیابیوں کو سراہا. جنرل سید آصم منیر نے معاشی ترقی کے عمل میں فوج کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. گرین ایگری مال اینڈ سروسز کمپنی کسانوں کو ڈرون سمیت زرعی مشینری رعایتی کرائے پر فراہم کرے گی. ایک چھت تلے ایک کمپنی کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق تمام سہولتیں میسر ہوں گی. 5000 ایکڑ پر مشتمل جدید زرعی فارم کا بھی آغاز کیا گیا ہے جو جدید زراعت کی مثال بنے گا. جدید زرعی طریقے اور آپاشی کا جدید نظام استعمال کیا جائے گا. مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کے الاٹمنٹ خطوط بھی دیے. عالمی بینک کے نجی سرمایہ کاری شعبے کے ادارے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ مختار ڈیوپ نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر فائنانسنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایکویٹی سرمایہ کاری میں اضافہ کر رہا ہے اور ایک دہائی کے دوران سالانہ $2 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتا ہے. انہوں نے یہ بات برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ $2 ارب کی سالانہ سرمایہ کاری پاکستان کے لیے بہت بڑی مقدار نہیں کیونکہ پاکستان کو بین الاقوامی ہوائی اڈوں، توانائی، پانی اور بندرگاہوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ضرورت ہے. مختار ڈیوپ نے کہا کہ IFC زراعت، بنیادی ڈھانچے، مالیاتی شعبے اور ڈیجیٹل سیکٹرز کو دیکھ رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر اعظم کی نمائندہ خصوصی اور رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ برطانیہ میں بڑی تعداد میں مقیم پاکستانی برادری کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ہے. محمد اسحاق ڈار نے پاک برطانیہ تعلقات میں یاسمین قریشی کے کردار کی تعریف کی.
بیرون ملک پاکستانی سفارتی مشنز کے حوالے سے کمیٹی کا اجلاس نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستانی مشنز کے حوالے سے کمیٹی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائم کی ہے۔ ترجمان کے مطابق کمیٹی نے بیرون ممالک پاکستانی سفارتی مشنز کے ڈھانچے، کارکردگی اور کام کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ہدایت کی کہ حکومتی اہداف کے مطابق سفارتی مشنز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرپرسن بی آئی ایس پی روبینہ خالد نے ملاقات کی۔ روبینہ خالد نے بی آئی ایس پی کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز کے بارے میں آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں مکمل تعاون اور حمایت کا یقین دلایا۔ رمضان المبارک کے دوران عوام کو 130 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فراہم کی جائے گی، جس کے لیے ملک بھر میں میونسپل کمیٹی کی سطح پر سٹالز لگائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت لاہور میں ہونے والے جائزہ اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ رانا تنویر حسین نے بتایا کہ ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو گرام تک چینی دی جا سکے گی، جبکہ چینی کی پیکنگ 1 کلو اور 2 کلو میں ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے سعودی عرب میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور مالیاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اقتصادی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران بنیادی ڈھانچے، توانائی اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہونہار اسکالرشپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ ہونہار اسکالرشپ اسکیم کے لیے طلباء واٹس ایپ، لینڈ لائن نمبرز اور سوشل میڈیا پر رجوع کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ کے لیے طلباء 042992319030 0303 400299999 اور 0303 4002777 کے واٹس ایپ نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن رابطے کے لیے کمپلینٹ honehar@punjab.hec.gov.pk پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہونہار طلباء کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے اقدامات سے آج کا نوجوان پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن اور پر اعتماد ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گی وردہ سلیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قومی ترقی کے عمل میں نوجوانوں کے کردار کو مزید فعال کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ طلبہ اور طالبات پر تعلیم کے دروازے کھولنے کے لیے ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہو یا لیپ ٹاپ کی تقسیم، اب نوجوانوں کے معاشی مسائل ان کے خوابوں کی تعبیر میں حائل نہیں ہو رہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں، ان کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں، لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹس وغیرہ پہ کام کریں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ طالبات کے لیے الیکٹرک بائکس ہوں یا نوجوانوں کے استعداد کار میں اضافے کے لیے فنی تعلیم کا فروغ، ہر شعبے میں ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ انٹرنشپ پروگرام بھی نوجوانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت جس طرح سے انیشیٹوز لے رہی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا کام وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لیپ ٹاپ سکیمز، موٹر بائک سکیمز اور ہر طرح کے فیسلٹیز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے۔ تھینک یو ان کا، انہوں نے ہمیں اسکالرشپس پرووائڈ کی، لیبر کوٹا اسکالرشپس پرووائڈ کی، کنشپ اسکالرشپس پرووائڈ کی۔ سیکنڈ ون از ہمارے ڈیورنگ اسٹڈی ہمیں لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے گئے ہمارے میرٹ پہ بیس پہ۔ تعلیم کے حصول کے بعد نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان ترین شرائط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے کیے گئے ان اقدامات سے نوجوان پر امید ہیں کہ وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے قومی ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت کے ان اقدامات سے نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم ہوں گے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان سعودی عرب جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کے 8ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اسٹریٹجک سیکورٹی امور سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سعودی عرب جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کے 8ویں اجلاس کی صدارت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل فیاض بن حمید الرویلی، سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف نے کی۔ اجلاس میں دونوں ملکوں کے مسلح افواج کے درمیان جاری تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ عسکری قیادت نے دونوں برادر ممالک کے درمیان موجود دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کے مابین بحری مشق نسیم البحر شمالی بحیرہ عرب میں اختتام پذیر ہو گئی۔ مشق کا اختتام شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کے مظاہرے کے ساتھ ہوا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز کے ساتھ میزائل فائرنگ کا مظاہرہ دیکھا۔ پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز کے جہازوں نے زمینی اور فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل فائر کیے۔ میزائل نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہوئے آپریشنل تیاری اور حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ یہ مشق اسٹریٹجک شراکت داری اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے دونوں بحری افواج کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बागी लड़के। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 4 दिन बाकी रह गए हैं। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर देखने के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से पीटीवी न्यूज पर लुत्फानंदोज हो सकें। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तकरीब कल लाहौर में होगी। तकरीब में आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे, जबकि क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच बुध को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगा। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के नामवर तज्जियाकार देंगे अपनी माहिराना राय और करेंगे मैच पर तबसरे। एक्सपर्ट पैनल में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर, बाजिद खान, शोएब मलिक और सरा मीर शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर वक्त मेजबानी के फराइज सरंजाम देंगे। Hi everyone, this is Zainab Abbas and you can watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. Watch the ICC Champions Trophy matches and analysis all on PTV Sports. Game on hai. You can watch all the matches of ICC Champions Trophy and in-depth analysis only on PTV Sports. Game on hai. कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, इन कंडीशंस में बाबर आजम को ओपन ही करना चाहिए। जब आप पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम करता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो एट टाइम्स अगर आप 5-6 ओवर के बाद जाते हैं या 10 ओवर के बाद जाते हैं तो बॉल आपको थोड़ा सा सीम या स्विंग कम मिलता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर तो आपको ना तो सीम है ना बाउंस है, तो आपको अगर आपका बेस्ट प्लेयर है तो अगर 3 पे खेलता है नॉर्मली, तो अगर ओपन आ जाता है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया इवन। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैरल मिचेल ने कहा है कि 3 मुल्की सीरीज जीतने पर खुशी हुई, हमारी क्रिकेट दुरुस्त समत में जा रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डैरल मिचेल ने कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही अहम टूर्नामेंट है, सबकी नज़रें पहले मैच पर ही हैं, हमें से आसान नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की कंडीशंस का अंदाज़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में नया मुकाबला और नया आगाज़ होगा, उम्मीद है हम अच्छा खेल पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अनीस, आपने खेल की दुनिया का अहवाल बताया। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों है। सूबे में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार सुस्त होने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर अवाम और माहिरीन की तशवीश क्या है, इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमजद अली खान।
اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ بھی کریں گے. مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اندرونی اختلافات سڑکوں پر پہنچ گئے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا سرعام جھگڑا شروع ہو گیا ہے. اڈیالہ جیل کے احاطے میں فواد چودھری اور بیرسٹر شعیب شاہین کی ہاتھا پائی رپورٹ ہوئی ہے. بالکل. فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے رہنما اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کو مبینہ طور پر تھپڑ دے کر زمین پر گرا دیا. ذرائع کے مطابق لڑائی اس وقت ہوئی جب فواد چودھری نے شعیب شاہین کو ٹاؤٹ قرار دیا. شعیب شاہین نے فواد چودھری سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو. اس پر فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ دے مارا. فواد چودھری کا اس سے قبل اینکر پرسن مبشر لقمان اور سمیع ابراہیم کے ساتھ بھی جھگڑا ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کی نادیہ خٹک نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں. یہ واقعہ میرے سامنے ہوا. شعیب شاہین جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اندر عدالت میں جانے کے لیے، تو اچانک جو ہے وہ فواد چودھری صاحب بلکہ جا رہے تھے، وہ واپس آئے. انہوں نے ان کو مطلب مارا ہے. انہوں نے ان کو بہت زور سے پھینکا ہے اور وہ کافی دور جا کے جو ہے وہ گرے ہیں، مطلب صحیح، اور بچ گئے ہیں. یعنی معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 8 گواہوں کی شہادت ریکارڈ کر لی گئی ہے. جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی. مرکزی مفرور ملزمان مراد سعید، زلفی بخاری، راجہ بشارت اور ہمار اظہر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے اشتہار عدالت میں پیش کیا گئے. کیس کی مزید سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی گئی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم اور جدید مہارتوں کو سیکھنا ہوگا. ناروال میں گورنمنٹ گرلز کالج میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں صرف کتابی تعلیم کافی نہیں بلکہ جدید مہارتوں کا حصول بھی ضروری ہے. ہمیں اپنے ٹیچنگ میتھڈز میں اور اپنے کریکولم میں وہ تبدیلیاں لانی چاہیے جو آنے والے 10 سالوں کی آئینہ دار ہوں. اب نئے علم کی ضرورت ہے، نئی سکلز کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان اسٹوڈنٹس کو ہمیں وہ قابلیت دینی چاہیے، وہ صلاحیت دینی چاہیے اور ان کو وہ سکلز دینے چاہیے جو انہیں آنے والے دور کے لیے تیار کریں. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر، سپر سیڈر اور رینٹ پر مشینری کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. رمضان نگہبان پروگرام کے تحت مستحق افراد کو ان کے گھر کی دہلیز پر راشن پہنچایا جائے گا. عظما بخاری نے کہا کہ اگر باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مریم نواز کے اچھے اقدامات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ خوش آئند ہے. حماس کی جانب سے مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل نے بھی اوفر جیل سے 369 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. رہا ہونے والے فلسطینیوں میں 36 عمر قید کے قیدی بھی شامل ہیں. 333 فلسطینی قیدیوں کا تعلق غزہ سے ہے. اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے 4 فلسطینی قیدیوں کو فوری طور پر مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب مغربی دیہات میں پیش قدمی کی. فلسطین کی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 25 شہدا کے جسد خاکی لائے گئے جن کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے نکالا گیا. گزشتہ 15 ماہ میں جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 48,264 ہو گئی ہے. ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے فلسطین، لبنان اور شام کے جنگ زدہ عوام کے لیے کراچی سے ایک اور جہاز 24ویں امدادی کھیپ لے کر روانہ ہو گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی. این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی مشترکہ کاوشوں سے روانہ کی گئی اس امدادی کھیپ میں ٹینٹ، ترپال اور گرم خیموں پر مشتمل 60 ٹن سامان فلسطین کے لیے روانہ کیا گیا. سامان روانگی کی تقریب میں این ڈی ایم اے، وزارت خارجہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندگان شریک تھے. ہم نے حکومت پاکستان اور این ڈی ایم اے کے تعاون اور ظاہر فارن آفس کے تعاون سے یہ کنسائنمنٹ بھیجنی شروع کی، جس میں ریلیف آئٹمز لائک ٹینٹس وغیرہ، جس میں ہم فوڈ پیکس، کافی چیزیں ہم اس کو بھیج چکے ہیں. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر فلسطین، لبنان اور شام کے لیے امداد روانہ کی گئی، جبکہ حکومت پاکستان لبنان، فلسطین اور شام کی جنگ زدہ عوام کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے مزید 3 مسلمان ملازمین کو برطرف کر دیا، جبکہ ایک اور کشمیری کی املاک ضبط کر لی ہیں. کے ایم ایس کے مطابق قابض انتظامیہ نے مقامی پولیس کانسٹیبل فردوس احمد بٹ، معلم محمد اشرف بٹ اور محکمہ جنگلات کے ملازم نثار احمد خان کو برطرف کر دیا. برطرف کیے گئے ملازمین جھوٹے الزامات کے تحت پہلے ہی مختلف جیلوں میں بند ہیں. بھارتی انتظامیہ نے ضلع بارہ مولہ کے ایک رہائشی مکان
पोल्ट्री फार्म और 2 कनाल अराजी काले कानून के तहत जब्त कर लिए हैं। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में कुतुब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 600 से ज्यादा दीनी कुतुब जब्त कर ली हैं। जब्त शुदा तसानीफ में अबुल अलल मोदी, अमीन एहसन इस्लाही और तहरीक आज़ादी कश्मीर के मारूफ कायद सैयद अली गिलानी शहीद की तसानीफ शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर फाइज उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में 3 कश्मीरी मुलाजिमीन की बरतरफी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आमिराना इक़दाम करार दिया है। उन्होंने इस्लामी लिटरेचर के खिलाफ क्रैकडाउन की भी मजम्मत करते हुए इसे मज़ाक़खेज़ करार दिया और कहा कि एक ऐसे वक्त में जब हर किस्म की मालूमात वर्चुअल ज़राए से बआसानी दस्तयाब हैं, किताबें जब्त करना और सोच पर पहरे बिठाना बेमानी अमल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन रूहुल्लाह मैदी ने भी किताबों की जब्ती को खुला रियासती जबर करार देते हुए इसकी मजम्मत की और सवाल उठाया कि क्या अब ये हुकूमत बताएगी कि कश्मीरी क्या पढ़ और सीख सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मलेशिया की 200 गैर सरकारी तंजीमों पर मुश्तमिल इस्लामी तंजीम की मुशावरती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय गासिब हुकूमत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मलेशियन काउंसिल के सरबराह मोहम्मद उज़्मी अब्दुल हामिद और पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे अरसलान असद। मलेशिया की 200 गैर सरकारी तंजीमों पर मुश्तमिल इस्लामी तंजीम की मशावरती कौंसिल के सरबराह मोहम्मद उज़्मी अब्दुल हामिद ने मशाल मलिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मलेशिया की हुकूमत और आवाम कश्मीरियों के जदोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने मुल्क को इंतहा पसंद बनाने पर तुली है। उन्होंने कहा कि मलेशिया की तंजीमों की जानिब से भारतीय हिज़्ब इख्तलाफ के सरबराह राहुल गांधी को खत लिखा गया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों समेत यासीन मलिक और दूसरे कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की गैर कानूनी कैद और मकबूजा कश्मीर में निज़ाम इंसाफ को मफलूज बनाने की जानिब तवज्जो दिलाई गई है। We are representing the Coalition Society of Malaysia, which is about 200 organizations. Indian government's actions against Kashmiri leaders reflect a dangerous pattern. There is politically motivated trials designed to criminalize legitimate resistance against occupation, denial of basic human rights, including the medical detention and legal representation, suppression of voices calling for justice, peace and self-determination in Jammu and Kashmir. If India wishes to claim its status as the world's largest democracy, it must end judicial repression, respect human rights and allow Kashmiris their fundamental right to decide their future. मोहम्मद उज़्मी अब्दुल हामिद ने कहा कि उनकी तंजीम ने रूस, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, तुर्की समेत कई मुल्कों के सरबराहान और उनकी सेनेट को भी खतूत लिखे हैं, जिनमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि वो आसियान ममालिक को भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मदाखलत करें। इस मौके पर पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीरियों की नस्ल कशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। भारत में RSS हुकूमत अकलियतों को निशाना बना रही है। भारतीय जेलों में यासीन मलिक समेत कश्मीरी कैदियों के साथ नारवा सलूक जारी है। जुडिशल टेररिज्म हो रहा है, खास तौर पे यासीन साहब के केस के हवाले से, जिस तरह उनको RSS की सरकार फांसी घाट चढ़ाना चाहती है, उनकी जान को बचाने के लिए एक अनकंडीशनल डिमांड अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है डिमांड की है। और इसी तरह रिलीज ऑफ सारे जितने भी जो कैदों के अंदर हैं हमारे कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा, कश्मीर का यूथ, कश्मीर की आवाम, हिंदुस्तान की प्रिजन्स में उनको रिलीज किया जाए। मशाल मलिक ने कहा कि भारतीय रियासत, इसकी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां कश्मीरियों के खून की प्यासी हैं। फस्ताई मोदी सरकार की दहशतगर्दी दुनिया के कई ममालिक तक अब फैल चुकी है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों? सूबे में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार सुस्त होने और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर अवाम और माहिरीन ने इजहार तशवीश क्यों किया है? इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली खान। हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा सिर्फ एक साल में 28% इजाफे के साथ 680 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे माली बुहरान मजीद संगीन हो गया है। माहिरीन का कहना है कि माली बदइंतजामी और नाक़िस गवर्नेंस की वजह से सूबे के तरक्याती बजट में कमी वाक़ई हुई है। 2 साल जो निगरान हुकूमत है उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम बिल्कुल टॉप थे। उसके बाद फिर जब ये हुकूमत आई, मुंतखब हुकूमत, तो 1 साल हो गया और बदकिस्मती इस सूबे के अवाम की है कि न बिजली और गैस की लोड शेडिंग में कमी आई
और न ही महंगाई पर काबू पाया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज्यादातर वक्त सियासी इल्जाम तराशी में गुजरता है, जबकि अवामी मसाइल पर तवज्जो कम दी जाती है। हुकूमत ने मई 2024 से अब तक 30 नए कवानीन मंजूर किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 बराह रास्त अवामी फलाह से मुतल्लिक है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि आप उनको एक BRT और एक सेहत इंसाफ कार्ड पे, तो आप सूबे को नहीं, आवाम को कब तक धोखा देंगे कि आप सूबे को 11 साल से सोशल मीडिया पे चला रहे हो। खैबर पख्तूनख्वा में निजी सरमायाकारी न होने के बराबर है, जिससे बेरोजगारी और माशी मसाइल में इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की के राह पर डालने के लिए माली शफाफियत, बेहतरीन गवर्नेंस और सरमायाकारी के फरोग पर तवज्जो देना होगी। अगर हुकूमत इस्लाहात नाफिज करे और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरमद यकीनी बनाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी दूसरे सूबों के बराबर सहूलतों से मुस्तफीद हो सकते हैं। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादी कार बढ़ाने में अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद तक़वियत पाएंगे। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न भारत प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउलत जनरल कौंसलर UC 236 नोना भट्टी की एहसास की वफात पर उनकी रिहाइशगाह गए और उनसे ताज़ियत की। उन्होंने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर मियां सलीम, साबिका टिकट होल्डर MPA समेत दीगर भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड मेजर जनरल मसूदुर रहमान कियानी की क़यादत में वफ़द ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली को अवाम में अमराज़ क़ल्ब के फैलाव और इनसे पैदा होने वाले ख़तरात के बारे में आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने यकीन दहानी कराई कि वो अमराज की रोकथाम के लिए कानून साजी के हवाले से तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर के इलाके हयाताबाद में यतीम बच्चों के लिए कायम इदारे SOS विलेज का दौरा किया। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया ने बच्चों से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बच्चों को नसीहत की कि जिंदगी में ऊंचा मकाम हासिल करने और माशरे का कारआमद शहरी बनने के लिए वो अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज करें। वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा है कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए मयारी तालीम नागुज़ीर है। बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जदीद तर्ज तालीम की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म की तरफ से स्कूल के हॉस्टल की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट का भी ऐलान किया। उन्होंने तलबा में इनामात भी तकसीम किए। सिंध काबीना का इजलास सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में हुआ। इजलास में सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया। इजलास में असलहे की नुमाइश, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने काबीना के फैसलों से मीडिया को आगाह किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के हर जिले में BISP के तहत सोलर पैनल्स तकसीम करेंगे। सखर में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है और आवाम को रिलीफ की फराहमी पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत की 45 इमारतें शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो चुकी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि खेलों को फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत से बचाया जा सकता है। गवर्नर हाउस लाहौर में डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों और शरका के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हॉकी टीमों का पाकिस्तान आना खुशाइन है, पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज मुल्क है। उन्होंने कहा कि हमें हमसाया ममालिक भी अपनी टीमों को खेलने के लिए पाकिस्तान भेजें। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन के दरमियान कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात नई जहद में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। इस मौके पर हाई कमिश्नर का कहना था कि बांग्लादेश खत्ते में पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता है, जबकि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मनसूबे सिंध के अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद करने में मुआवन साबित होंगे।
خیبر پختونخوا میں موٹر وہیکل آٹومیشن سسٹم کا باقاعدہ اجرا کر دیا گیا۔ اس سسٹم کے ذریعے رجسٹریشن، فیس ادائیگی، ملکیت کی منتقلی، ٹیکس کی ادائیگی اور یونیورسل نمبر پلیٹ سمیت تمام امور ڈیجیٹائزڈ ہوں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے سسٹم کے ذریعے گاڑیوں سے متعلق امور میں شفافیت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر موٹر وہیکل رجسٹریشن سمارٹ کار کا بھی اجرا کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر نیوز ایڈیٹر اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے سابق ایڈیٹر سید رضی احمد رضوی اسلام آباد میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ سیکریٹری اطلاعات اور MD PTV امبرین جان، ڈائریکٹر نیوز ہارون الہی طور اور شعبہ نیوز سے وابستہ افراد نے سید رضی احمد رضوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ پنجاب کے وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے کہا ہے کہ گرین پاکستان انیشیٹو زرعی شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس اہم پیش رفت پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کی بہتری ناگزیر ہے۔ صوبائی وزیر عاشق حسین نے کہا کہ GPI کے تحت ایگری مال کا تصور پیش کیا گیا، جس سے کسانوں کو تمام سہولتیں ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی۔ GPI کو اسٹیبلش کیا کہ یہ تمام ایریا اس کو کوپریٹ فارمنگ میں بدلا جائے، اس کے اندر میکنائزیشن کی جائے، فارمرز کو بتائیں گے کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں، پانی کس وقت لگانا ہے، پیسٹ کی اس وقت کیا کون سا پیسٹ آ رہا ہے، کون سی ادویات استعمال کرنی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پہلی بار پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ پر کپاس کاشت کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے خریداری ہو رہی ہے، جس میں ٹریکٹر، زرعی ادویات، مشینری اور زرعی آلات شامل ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ٹرانسفارم ہوگا تو آپ کی ملک کی اکانومی ریوائیو ہوگی۔ ایک ایسی حکومت اور ایسی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں آئی جس نے 1 سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹیوز امپلیمنٹ کروائے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، میک پے موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -6، گوپس کالام -5، استور -4، پاراچنار اور سکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب بات کریں گے ملک کے بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 12، کراچی 20، پشاور 7 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں 11، لہ میں -6، پلوامہ میں -1 اور اننت ناگ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ بہت شکریہ عبد القدیر، آپ نے موسم کے احوال سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت